लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र पिलामाने आमे टीजीटी सीरीज गोटे मु भाबुची कंटिन्यू करिबा तो सेही टीजीटी सीरीज जो माने भी एलटीआर मेंस पे प्रिपरेशन करूछो जो माने आरएसटी पे प्रिपरेशन करूछो एसएसबी टीजीटी पे प्रिपरेशन करूछो से माने को ए क्लास हेल्पफुल हबो जो मानकर बीएड सरीची बीएड कंटिन्यू अछि जो माने दु तीन थरा अटेंड भी देलणी से माने निश्चित भाबरे क्लास टा गोटे स्ट्रेटजी तांको प्रदान करिवो हम मानकर पिले पेडागोजी पार्ट टा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे सिलेक्शन प्रोसेस रे तुमने जान रखा दरकार कि पेडागोजी रे पिले फुल आउट ऑफ फुल रखंती आ सेटा ताको सिलेक्शन रे बहुत ही हेल्पफुल करे तो आज क्लास रे मु तो मान को कहि रखिबी केमिति तो माने प्रिपरेशन करिवो को मटेरियल्स को सोर्स गुडा को फॉलो करिवो स्ट्रेटजी कोन रहिवो पेडागोजी रे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कला परे को दिन गुडा को तुमको देखिबा को पड़िवो से सब दिन आज क्लास रे मु तमान सहित आलोचना कर देबी त सहित आमे शिक्षा शास्त्र रे जो टीजीटी सीरीज टा करिबा जो मानकर भी टीजीटी आर्ट्स पिला हुंतु टीजीटी ओडिया पिलांकर हुंतु तांकर एलटीआर मेंस आगु अछि जो माने एसएसबी टीजीटी पई कि आरएसटी प्रिपरेशन करूचंती से मानकर हुए तो आगु पोस्ट बाहरिबो आ से माने निश्चित भाबरे ताको अटेम्प्ट करिवे तो ओवरऑल आमे केमती कोन करिबा से क्वेश्चंस गुडा तुम मानकर जहा अछि ताको आज क्लास रे चेष्टा करिवे आंसर करिया पई पिले पिले तुम माने समस्त अवगत थिबो गोटे दुखद खबर जोटा कि तुम माने समस्त जानि सारिबनी आमे कहूना केही रहि नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडिबे काळ बेले कि जो मनीष सचोट जो मनीष निस्वार्थपर जो मनीष निज कर्तव्य को सब बड़े भल भाव संपादन करिथांती भगवान से मानको ही तांको पाखକୁ जल्दी नहीं जाती तो शिक्षा शास्त्र परिवार तरफरु सत्य सार को गभीर श्रद्धांजलि पिले आमे निश्चित भाव सेम फील्ड रे काम करूथुलु सत्य सार आ मु हुए तो सत्य सार सहित केबे प्रत्यक्ष भाव जड़ित होई नाही केबे कथा होई नाही केबे मिसी नाही किंतु पिला सब बळे आसी मते कहंती कि सर सत्य सर कहंती कि शिक्षा शास्त्र को फॉलो करिया पे सत्य सर कहंती कि संतोष सर को फॉलो करिया पे भाबे कि आमे सेम फील्ड रे काम करूछु आमे केमती सर केते कंपटीशन रु दूर को जाई कि केते निस्वार्थ भाव रे आउ जने टीचर को फॉलो करिया पे मथे रेकमेंड करूथिले तो निश्चित भाव रे पेडागोजी आउ जदि कहबी टीचर एस्पिरेंट्स मानक पई ये सबु ठारू गोटे अपूरणीय क्षति ए क्षति केबे हे पूरण हेई परिबो नाही आ जणे आमे कहि परिबा कर्मठ जणे सचोट जणे कर्तव्य परायण जणे निस्वार्थपर मनुष्य को आमे हरैले तापरे भी पिले तुम मानकर जहा कर्तव्य अछि सारଙ୍କ ପାଇଁ सारଙ୍କ परिवारଙ୍କ ପାଇଁ तुम माने समस्त भलो भाबरे संपादन करिवो पेडागोजी क्षेत्र रे सारଙ୍କ जो लेगेसीटा थिला सारଙ୍କ जो आमे कहि परिबा दंभ पुणियाटा थिला निश्चित भाबरे सेटा सब दिन ପାଇଁ रहि जिवो ताको केही भी पिले रिप्लेस करि परिबे नाही ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ତମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ବି ସହଯୋଗ ପାଇଛ ପଢିଛ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ପରିବାରର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ତୁମ ମାନେ ପାରିବ ଭ୍ୟାଲିଡ ସୋର୍ସ ରେ ଯାଇକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ଯାଇ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ବି କରିପାରିବ ତମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛି ତମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ହବ ଯୋଉମାନେ ପାରିବ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ପୁଣି ଥରେ ପିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସାର୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଅନେକ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ପିଲେ ବହୁତ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ ପିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସିକେଏସ୍ କେଆର ରେ ପିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ବର୍ଷେ ତଳେ ବି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଜାଣିଲା ପରେ ବା ଶୁଣିଲା ପରେ କି ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଣିଷ ଅ, ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବା କଥା ଟିକେ ଆମେ କହିପାରିବା ହାପି ହବା କଥା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ବି ହଉ ପିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ତୁମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ଇଏ ଯୋଉମାନେ एलटीआर मेंस ଦେଇଥିଲ पर्टिकुलरली ତୁମମାନଙ୍କର टीजीटी पीसीएम टीजीटी सीबीजेड फिजिकल एजुकेशन ଆଉ संस्कृत टीचर ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ପାଇଁ डेट आसी ଯାଇଛି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର 16 ରୁ 20 ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଲା ରହିଲେ ପିଲେ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତୁମ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଗଲା ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ 17 ଆଉ 18 ତାରିଖରେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଡେଟ୍ ଗୁଡାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥାଅ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଡିଏଫ ଟା ତମମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବ ପିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ
1.6K ରୁ ଅଧିକ 16,000 ରୁ ଅଧିକ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଥିଲେ ବା ସେଠି ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କଲି, ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମିସଲିଡିଂ ଆଡ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଡ୍ ଲେଖା ହେଇକି ସେଠି ଥିବ କି ତୁମମାନେ 2,000 ପେ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ, 1,000 ଟଙ୍କା ପେ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ, କି ତୁମମାନେ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମିସଲିଡିଂ ଆପ୍ ଆସିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଅ, ହୁଏତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି କି ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ତମମାନେ ଠିକ ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ କ୍ଲାସର ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ପିଡିଏଫ ଗୁଡା ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ, କୁଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ। ମ୍ୟାଟର କରୁନି କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର କରୁଛି କି ତମମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ ପାଉଛ କି ନାହିଁ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପେମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ କେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନାହିଁ କି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦରକାର, ସାର୍ ଯୋଉ କୁଇଜ କରିବେ, ସାର୍ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଦେବେ, ସାର୍ ଯୋଉ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ଦେବେ, ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଆଉ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ କି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। क्वेश्चन पिलाଙ୍କର ଅଛି ସାର୍, ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ମେନ୍ସ ଆଉ ଟିଜିଟି ଓଡିଆ ମେନ୍ସ କେବେ ହବ? ସାର୍ ଆମର ତ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, କୋର୍ଟ କେସରେ ଆମେ ତ ସଲ୍ଭ ହେଲା ସାର୍ କିଛି ପରିମାଣରେ। ତ ସେଇ ଏକ୍ସାମ ଟା କେବେ ସାର୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କହେ, ତମମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବନି ସାର୍ ଏକ୍ସାମ କେବେ ହବ। ତମେ ଜାଣିଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଏକ୍ସାମ ହବ ହିଁ ହବ। ତ ଏକ୍ସାମ ହବ, ମାସେକରେ ହଉ, 15 ଦିନରେ ହଉ, 2 ମାସରେ ହଉ, 3 ମାସରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ହବ। ସେଥି ତମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା 200% ଏଫର୍ଟ ଦେଇ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସାମ ହବ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ, ତ କି 3 ମାସ ଭିତରେ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ସିଲାବସକୁ କଭର କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମମାନେ କେବେ ହେ ନିଜକୁ ପଚାରନି କୋଉ ଦିନ ଏକ୍ସାମ ହବ, ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଚ୍ଚ କର, ଦେଖ, ସେଗୁଡା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାବ କି ମାସେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, 15 ଦିନ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି। ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଆରଏସଟି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଏଲଟିଆର ଆସିଲା, କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯଦି ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କଣ କରିବୁ? ସାର୍ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ କେବେ ଆସିବ? ଆମେ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବୁ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ତୁମମାନେ ପିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ କରୁଛ, ବିଏଡ୍ ସାରିଛ, ଯୋଉମାନେ ଘରେ ଅଛ, ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ, ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ତମମାନେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ। ତମମାନେ ପିଲେ, ତମର କାମ ହେଲା ତମେ ସିଲାବସକୁ ସାରିକି ବସିଯାଅ, ସିଲାବସକୁ ପୁରା କଭର କରି ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ରେଡି ହେଇଯାଅ। ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ରଖିଥିବ କି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, କେବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ PYQ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ସିଲାବସ ଥିବ ତାକୁ ମୁଁ କେବଳ ରିଭିଜନ କରିବି। ତ ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତମେ କେବେ ହିଁ ପଚାରନି କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବନି, ଆସିବ ତ ସିଓର ତମମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ସିଲାବସକୁ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ ର ଦିଟାଙ୍କର ସିଲାବସକୁ ଖାଇଦେବି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ସିଲାବସକୁ କଭର କରିକି ରଖିବି। ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ଚାଲିବ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସେତେବେଳକୁ ପିଲା ସିଲାବସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ କଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କଣ ପିଲେ ଟିଜିଟିରେ? ଟିଜିଟିରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ। ଯୋଉମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଟିଜିଟି ଓଡିଆ ଆଉ ଟିଜିଟି ହିନ୍ଦୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେନ୍ସ ଅଛି, ଅ, ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟଟା ଅଛି। ତ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଉପରେ କୋଉମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଯୋଉମାନେ ଆରଏସଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଏଲଟିଆର ପାଇଁ ତମମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ। ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସର 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତମମାନେ ପିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସହିତ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ତମମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ସହିତ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁନାହୁଁ। ଆମର ମେନ୍ସ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ମେନ୍ସ ପାର୍ଟରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର 20 ମାର୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରଏସଟି ଆଉ ଏଲଟିଆର ରେ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏସଏସବି ଟିଜିଟିରେ 36 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମେନ୍ସରେ। ତ ଏଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ତମେ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ମେନ୍ସକୁ ତମେ କଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯୋଉ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହଉ, ରିଜନିଂ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ପିଲେ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର ଅପ୍ କରିଦିଅ। କଭର ଅପ୍ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଯୋଉଠୁ ବି ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡା ଫଲୋ କରୁଛ,
ଅଥେଣ୍ଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କର, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କର ନା। ହଁ, କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର, ତମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ହିଁ ମେନ୍ସକୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ରଖିଦିଅ। କହ ସାର୍ କେବେ ଆରଏସଟି ବାହାରିବ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପଢିବୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ସିଲାବସକୁ ସାରିକି ରଖିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଲାଗିବା। ମୋ ପକ୍ଷରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ ବା ଠିକ ହବ। ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ ପିଲେ, ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି 20 ମାର୍କସ ତମମାନଙ୍କର ପଡୁଛି କୋଉଥିରୁ ନା ତମମାନଙ୍କର ଆରଏସଟି ଏଲଟିଆର ମେନ୍ସ ରେ ପିଲେ ପଡିବ, ଆଉ 36 ମାର୍କ ତମମାନଙ୍କର ପଡିବ କୋଉଥିରେ ନା ଏସଏସପି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କଣ ନା ସାର୍ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ ରେ ଆମେ ଯଦି ଆରଏସଟି ଦବୁ 20 ରୁ 20 ରଖିବୁ, କି ଏଲଟିଆର ରେ ଆମେ 20 ରୁ 20 ରଖିବୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଏସଏସପି ଟିଜିଟି ଦବୁ 36 ରୁ 36 ଆମେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତ ଏଥି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ପେଡାଗୋଜି, ଯୋଉଥିରେ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଆଡ୍ରେସିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସେସିଂ ଦ ଲର୍ନର ପରଫରମାନ୍ସ ଇଭାଲୁଏସନ ପିଲେ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। এই ସିଲାବସକୁ ମୁଁ ଆଉ ପିଲେ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସିଲାବସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲିଣି। ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ପିଲେ ଅଛି। ତମେ ଭାବିବ ସାର୍ ସିଲାବସରେ ଏତିକି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି କେବଳ ପଢିବୁ, ଆଉ କିଛି ପଢିବୁନୁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ମିସଲାନିୟସ କ୍ଲାସ କରିଛି। ମିସଲାନିୟସ କ୍ଲାସ କଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ପଚାରୁଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଫେଜେସ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ସ ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ଗୁଡାକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ସିଲାବସରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କଭର କରିବା ସହିତ ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ ର ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ବାହାରେ ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଓରି ସହିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇ ଦେବି, ଆଉ କରିଛି ମଧ୍ୟ ଥିଓରି ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ। ଠିକ ହେଲା, ତ ତମମାନେ ସିଲାବସକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓରିଡ ହବାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ କଣ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇପାରିବା ପିଲେ, ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଇନିସିଏଟିଭ ନୁହଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ କଣ ନା ସିଲାବସକୁ ମୁଁ କଭର କରିବି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ, ଯାହା ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସେ ଥିଓରି ପାର୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, ଯେତେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବି। ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏମଏଏମଟି ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛେ। ତ ସେଇ ଏମଏଏମଟି ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ଯୋଉ ଦିନ ତମମାନଙ୍କର ଆରଏସଟି ହଉ କିମ୍ବା ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏବେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ନାହିଁ, ଯୋଉଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ସେବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ ହବ କି ତମମାନେ ଯୋଉ 14ଟା ଭିଡିଓ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଲା କଣ ନା ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ, ଏସଏସପି ଟିଜିଟି, ଆରଏସଟି, ଏଲଟିଆର ଫୁଲ ସିଲାବସ କଭର। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାଁ ପିଲେ। ତଥାପି ଲିଙ୍କ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର 300 ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି, ପ୍ଲସ ସବୁ ଯାକ ଥିଓରି ମିସଲାନିୟସ ସହିତ ମୁଁ କଭର ଅପ୍ କରିଛି ପିଲେ। ତ ଏଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ପୁରା କଭର ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ଏଇଠୁ ଦେଖ କି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ବୁକରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ତମର କାମ ହେଲା କଣ ନା ଥିଓରି ପାର୍ଟକୁ ତମମାନେ ଭଲସେ ଆଗ କଭର ଅପ୍ କରିଦବ। ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ 35ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର, ଯୋଉଥିରେ 700 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିଛେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ 2019 ରୁ 2024 ଭିତରେ 500ଟା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ କଭର ଅପ୍ କରିଦବ। ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଗୁଡା କରିଛି ମୁଁ। ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ ବା ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ 126ଟା ଏମଏଏମଟି କରିଛି ପିଲେ। 126 ମାନେ 2500 ପ୍ଲସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡିସ୍କସନ ସରିଲାଣି। ପିଲେ ଭାବ, କେବଳ ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନର ଦିଟା ପାର୍ଟରୁ ତମମାନଙ୍କର 2500 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନାହିଁ, ବା ଏମିତି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ବା ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁନି ସେଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କେବଳ ସେଇ ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ ପାର୍ଟରୁ ହିଁ 2500 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ରଖିଛେ, ତାକୁ 5000ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା କଭର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଯୋଉ ଟିଜିଟି ସିରିଜ ଆମେ ଯଦି ଏବେ କରିବା, ସେ ଟିଜିଟି ସିରିଜରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରିଜ ଯୋଉ ରହିଲା ବା ଏମଏଏମଟି ରହିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ 126ଟା ଏମଏଏମଟି କରିଛେ, ତାକୁ 250ଟା ଯାକେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ
जो मु तुमकर 5टा लेखा एकाथरे मॉक टेस्ट अर्थात 100टा क्वेश्चन को डिस्कशन करे दउछि। तो टोटल 5000 क्वेश्चन आमे डिस्कशन करे दवा पेडागोजी रु। तो आ परे तुम माने केबे आउ पेडागोजी को नहीं क्वेश्चन करिवो नाही कि दुनिया रे कोउठी आ तुम माने खोजिबा को पड़िबो नाही। 5000 क्वेश्चन गोटिए जगार तुमको मिलिबो, गोटिए प्ले लिस्ट रे तुमको मिलिबो। तो आमे 126टा तुमनकर करिछ। एटा कंटिन्यू चलीथिला। किछि पिला कहले सर आमे पोस्ट आसिले आपण करिवे, किछि पिला कहले सर आपण एग्जाम बाहर एग्जाम नोटिफिकेशन आसिले करिवे, सेति पे सेटा को बंद कर देथिली। किंतु तुमने बहुत पिला कहले कि नहीं सर एटा आपण कंटिन्यू करंतु। तो सेटा तुमनकर सोमवार ठारू पिले कंटिन्यू हबो तुमनकर पाखापाखि ट्राए करूछि तुमनकर काली किंबा पहर दिन ठारू स्टार्ट करबा पई। तो तुमने समस्त निज प्रस्तुत करिथिबो। आमे सब दिन संध्या 8टा रे ट्राए करबा 100टा लेखा पेडागोजी क्वेश्चन कवर करिया पई। जो दिन 5000 क्वेश्चन हे जो से दिन मु निजे तुमनकर को बंद कर देबी। देन आमे ट्राए करिया पिले कॉन्सेप्ट मैप को आधार करी किछि स्पीड मैराथन करिया पई बा क्विकली तुमनकर मन रहिया पई बा रिमेम्बरिंग तुमर भलो होवा पई बा मेमोराइजेशन भलो होवा पई आमे ट्राए करिबा किछि कॉन्सेप्ट मैप आउ स्पीडली ताको कवर अप करिया पई मैराथन थ्रो रे। आमे ट्राए करिया पिले एलटीए रो जो मेंस एग्जाम गुडा को हेई जाईछि ऑलरेडी, जो पिलांकर मेंस एग्जाम हेई जाईछि सेई तार जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे से क्वेश्चंस एक्सटेंशन करदबा से क्वेश्चन को रिलेट करी आउ क्वेश्चन तुम मानकर कौन आसी परिबो ताकू मध्ये हमें कवर अप करदबा। ता सहित एथक मु एलटीआर प्ले देखली आउ किछि मिसलेनियस जिंस गुडा तुम मानकर आसीछि, जेमति कि तुमर इंडिविजुअल डिफरेंस रो क्वेश्चन आसीछि, तुमर आइटम एनालिसिस रो क्वेश्चन आसीछि, टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो किछि बाहर क्वेश्चन तुम मानकर पचारिछि। तो सेगुडा मध्ये मु मिसलेनियस गोटे दिटा क्लास करी तुम मानकर कवर अप करदेबी। तो वर्तमान समय जो टीजीटी सीरीज ता तुम मानकर चलिबो से टीजीटी सीरीज रे हमें मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज एमए एमटी कवर अप करिबा 250टा, स्पीड मैराथन करिबा 2025 जो एलटीआर तो मानकर क्वेश्चन आसिला ताकू एक्सटेंशन करिबा एवं किछि मिसलेनियस क्लास करिबा। एतिक हमें वर्तमान समय रे जो पर्यंत हमरो नुवा एसएसबी टीजीटी हो आरएसटी हो पोस्ट न आसीछि हमें एतिक वर्तमान समय रे कंटिन्यू करिबा। हां, जो माने टीजीटी ओडिया पे प्रिपरेशन करूछ, टीजीटी ओडिया पे प्रिपरेशन करूछ, टीजीटी ओडिया पिलांकर मु पिले तुमको जो पेडागोजी पार्टा रहा से पेडागोजी पार्ट को मु कवर अप कर देछि। आउ केवल गोटे क्लास अच्छी से गोटे क्लास मध्य मु एई सप्ताह भीतर कवर अप कर देबी। ता सहित तुम मानकर मध्य क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देबी। तुम भावना कि सर तुम मानको मध्य छाडी देबे बोली। समस्त हम आगु जिबार अछि, समस्त को हमर ग्रो करिवार अछि, समस्त को हमर सक्सेस करिवार अछि। तेनु करी तुम मानकर मध्य जहा डिमांड अछि रिक्वायरमेंट अछि ट्राई करी ताको फुलफिल करबा पई। बहुत पिलांकर पेडागोजी को नहीं पिले क्वेश्चन थाए सर पेडागोजी क्वेश्चन पढ़ के जाउछु प्रिपरेशन करूछु किंतु एग्जाम हॉल रे सर भूलभाल कर दे आसछु। मु तुमको किछि ब्लाइंड ट्रिक्स कहबी बा ए दिन छोड़ा तुम सब माइंड रे रखिथिबो जेतेबेले पेडागोजी रो क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करूछ कि सीडीपी रो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूछ ए दिन छोड़ा तुम माइंड रे सब बेले पई कॉपी पेस्ट कर रखिबो 6टा प्रिंसिपल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आमे कहि परिबा पेडागोजी। 6टा प्रिंसिपल कोन ना फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। जेतेबेले तुम पेडागोजी रो आंसर करूथिबो सब बेले चेष्टा करिवो कि चाइल्ड को सेंटर रे रखी तुम आंसर दबो। पिलार नीड, पिलार इंटरेस्ट, पिलार डिफरेंस, पिलार रिक्वायरमेंट, पिलार एज, पिलार मैच्योरेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस ए जो जिंस गुडा को तुम सब बेले गुरुत्व आरोप करी तुम माने आंसर दବାକୁ चेष्टा करिवो। तो माने पिला को इंपोर्टेंस दबो, पिलार रिक्वायरमेंट, पिलार नीड, पिलार राइट्स, पिलार आमे कहि परिबा एस्पिरेशन तार जहा रिक्वायरमेंट अछि ताकू गुरुत्व आरोप करिवो क्वेश्चन रे। कि टीचर को नुहे, बेसी करिकुलम को नुहे, टेक्स्ट बुक को नुहे, बेसी फोकस हमर कहार ना पिला ऊपर रहबा दरकार। तो से दिन छोड़ा तो माने क्वेश्चन कला बेले ध्यान दबो। तुमे ट्राई करियो कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को अवॉइड करबा पई। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो दिन छोड़ा पिले कहिछि मैक्सिमम ट्राई करो सेगुडा तो माने गुरुत्व आरोप करिवो नाही। जे क्वेश्चन पचारथियो सेइथरो कि आधुर कोटा बिहेवियरिज्म भितर आसुची ताल को तुमे अवॉइड करिवो कि तुमे से अनुसार आंसर करिवो। किंतु तुमे यदि क्वेश्चन रे देखिवो बिहेवियरिज्म दिन छोड़ा को तुम मान को गोटे नॉर्मल क्वेश्चन पचारिछि सेतरे देखियो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट अछि सेट तुमार रहिबो चिंता करियो ताकू नेग्लेक्ट करिया पई। बिहेवियरिज्म को मेमोराइजेशन हेगला तुम मानकर रिमेम्बरिंग हेगला, रिकॉल तुम मानकर हेगला ए जो केतटा एस्पेक्ट गुडा रहिला तुम मानकर टीचर को इंपोर्टेंस दबा, टीचर सेंटर्ड हेगला ए दिन छुडा तुमे गुरुत्व आरोप करिवो नाही पिले जेतबेले तुम माने पेडागोजी रो आंसर करूछ। तुम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को पिले फॉलो करिवो, मॉडर्न अप्रोच बा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करिवो जेतबेले आंसर करूछ। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कोन तो माने कहिछ ना तुम माने लर्नर को बेसी इंपोर्टेंस दबो। लर्नर केमिति इंडिविजुअल एक्सप्लोर करके लर्न करि परिबो, लर्नर केमिति सोशल इंटरेक्शन करके लर्न करि परिबो, ग्रुप लर्निंग, प्रोजेक्ट लर्निंग आमे कहि परिबा। लर्नर को हमें ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट केमिति दबा, ताको केमिति फ्रीडम दबा। जो सेही कंस्ट्रक्टिविज्म रो जो पर्सपेक्टिव छुडा रहला लर्निंग लर्नर होची गोटे इन्वेस्टिगेटर, लर्नर होची प्रॉब्लम सॉल्वर, लर्नर होची साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, लर्नर होची लिटिल साइंटिस्ट, लर्नर होची पिले कोन ना मीनिंग मेकर्स।
ଏଇ ଯୋଉ କେତେଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ କୁ ଫଲୋ କରିବି କାରଣ ମଡର୍ନ ଆପ୍ରୋଚ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ମାନେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇକ୍ୱିଟି ଏଇ ଜିନିଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ ଅଲ୍ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କୁ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ଯୋଉ ବାୟସନେସ୍ ରହିଲା ସେଥିରୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପେଡାଗୋଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛ। ତ ତମେ କଣ କରିବ ନା ବାୟସନେସ୍ ରୁ ଦୂରକୁ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ପିଲେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁମ ଡାଇଭରସିଟି ରହିଲା ସେଇ ଡାଇଭରସିଟି ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ କେମିତି ଡାଇଭରସିଟିକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଯଦି ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ମନେ ରଖିବ। ବି ଏମ୍ପାଥେଟିକ ପିଲେ କାହିଁ କହୁଛି ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ପାଥି ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ପାଥି। ସିମ୍ପାଥି କଣ ନା ସହାନୁଭୂତି ଏମ୍ପାଥି କଣ ନା ପରାନୁଭୂତି। ପିଲେ ଏମ୍ପାଥି କଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହେ କି ଫିଲିଂ ହ୍ୱାଟ ସମୱାନ ଏଲ୍ସ ଇଜ ଫିଲିଂ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ନା ଏମ୍ପାଥି ବୋଲି। ପୁଟିଂ ସମୱାନ ଏଲ୍ସ ସୁଜ୍ ଅନ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ହ୍ୱାଟ ସମୱାନ ଏଲ୍ସ ଇଜ ଫିଲିଂ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତା ଜୋତାରେ କଣ୍ଟା ଅଛି କି ତା ଜୋତାରେ ଫୁଲ ଅଛି ବା ନରମ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସୋ ଏମ୍ପାଥେଟିକ ହବ କଣ ନା ପେଡାଗୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ କି ଏକ୍ସ ଇଜ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର କି ରାମ ଇଜ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଧର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ତମେ ସେଠିକି ଯିବ ନିଜେ ଭାବିବ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଲର୍ଣ୍ଣର ମୁଁ ହଉଛି ସେ ରାମ। ଯଦି ପଚାରିଥିବ କି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ଟିଚର ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରୁଥିଲା କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଟିଚର ପିଲା ଏମିତିଆ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ତାହେଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କଣ କରିବା ଉଚିତ ତମେ ଭାବିବ ମୁଁ ହଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୁଁ ହଉଛି ଟିଚର। ତ ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପ୍ଲେସକୁ ନିଜେ ନବ ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ତମେ ଟିଚର ପ୍ଲେସକୁ ନିଜେ ନବ ନିଜେ ହଉଛ କଣ ନା ଟିଚର। ତ ସେଇ ଏମ୍ପାଥେଟିକ ଭାବନାଟା ତମେ ସେଇ ପ୍ଲେସକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରିବ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯଦି ଟିଚର ହେଇଥାନ୍ତି କଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଏମ୍ପାଥେଟିକ ନେଚର ତମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ସମୟରେ। ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆନ୍ସର କରୁଛ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ହଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆନ୍ସରକୁ। ସାର୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କଣ ନା ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ପିଲାର ତାର ଏଜ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାର ଲୋକାଲିଟି ତାର ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତମେ ଦବ। ଅଥେଣ୍ଟିକ ମାନେ କଣ ତମେ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ହଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ ପିଲେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ଅଧିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପଚାରିଲା ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଥା କାରଣ ସେଟା ମୋର ଅଥେଣ୍ଟିକ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ତ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ପିଲାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେସ କରୁଛେ। ତ ଯୋଉଗୁଡାକ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା ବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଅନୁଭୂତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଯୋଉଗୁଡିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉ ଯେତେବେଳେ ପେଡାଗୋଜିର ଆନ୍ସର ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ କହିଲି ତମେ ଆକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ନେଚର ଅନୁସାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆରଏସଟି ଏଲଟିଆର ଏସଏସପି ଟିଜିଟି ମେନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ ର ପିଡିଏଫ ଇ ବୁକ୍ ଚାହୁଁଛ ତ ତମମାନେ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିବ ଯୋଉମାନେ ବି ବୁକ୍ ନେଇଛ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ନ ନେଇଛ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ଲାସକୁ ନୋଟ୍ସ କରିଦିଅ ସେଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ କର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଆଗକୁ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ନିଜର ଗୋଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥରେ ଲେଖି ରଖ ହବ ହିଁ ହବ କାରଣ ତମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ। ତ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ନାହିଁ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛ ନିଜେ ନ ଭାବିଛ ନିଜେ ପଣ ନ କରିଛ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ତମମାନେ ଚିନ୍ତା କର ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏପଟେ ଶୁଣୁଛ ସେପଟେ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲାଣି କରପସନ ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ଚାକିରି ମିଳିଲାଣି। ଏପଟେ ଶୁଣୁଛ କି ସାର୍ ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଏପଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି। ଏଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିବ କଣ କରିବନି ସେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ତ ତମ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ ହେଲା କଣ ନା ନେଗଲେକ୍ଟ କରିବ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ତମ ହାତରେ ନାହିଁ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମ ହାତରେ ଏବେ କଣ ଅଛି ନା ହାତରେ ସାରା ସିଲାବସ ଟା ଅଛି। ତ ସିଲାବସ ଟାକୁ ଖାଇଦେଇ ପୁରା ଟୋଟାଲି। ତ ଏବେ କାମ ହେଲା ସିଲାବସକୁ ଖାଇଦିଅ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦିଅ ସବୁ ସିଲାବସ ଖାଇଦିଅ ମାନେ କଣ ସିଲାବସ ଚୋବେଇ ଖାଇବ କି ସିଲାବସ ଟାକୁ ପୁରା କଭର କରିବ। ଏଇ ଭାଷାଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ସିଲାବସକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଇଦେବି ମୋ ମୁହଁରେ ସିଲାବସ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଥିଓରି କଭର କରିଛି। ଆଉ
जो पर्यंत तुमମାନଙ୍କର ପିଲେ पोस्ट आसीनी कि जो माने तुमने वर्तमान समय मेंस प्रिपरेशन करूछ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने करि परिबो तो हम माने तुमମାନଙ୍କର मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज को पिले प्रत्येक दिन ट्राई करिवा तुमମାନଙ୍କର 8टा समय रे प्रीमियर करिवा पई कारण हमମାନଙ୍କର 126 टा पिले आमे मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज रे कवर अप करिचे 2500 प्लस क्वेश्चन आमे वर्तमान समय रे कवर अप करि सारिचे एवं वर्तमान समय रे आउ टारगेट हमर कोन रहिला ना आहुरी 2500 क्वेश्चन आमे टारगेट रखिचे टोटल आमे ट्राई करिया पिले 250 टा मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज को कवर अप करिया पई तो तमन को भलो लागू भलो न लागू प्रत्येक दिन 8टा बेले प्रत्येक संध्या 8टा बेले चेष्टा करिवो कि से 100टा क्वेश्चन को कंज्यूम करिया पई 100टा क्वेश्चन को ट्राई करिवो कवर अप करिया पई जदि जो क्वेश्चन तमन को न्यू लागिला जो क्वेश्चन तमन को यूनिक लागिला डिफिकल्ट लागिला से क्वेश्चन रो नोट्स प्रिपरेशन करि दबो से क्वेश्चन टा लिखिबो तळे तार एक्सटेंशन करि दबो आ एई जिनस तमन को निश्चित भाବରେ पिले हेल्पफुल हबो तमे केवल शिक्षा शास्त्र फॉलो करो ता नुहे तमन को दुनिया रे जोठी जिए भी भलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करौचंती तमे से क्वेश्चन गुडा प्रैक्टिस करई परिबो बा प्रैक्टिस निजे करि परिबो भलो भाବରେ तो भलो से प्रिपरेशन करो जदि किछि भी डाउट रहउची किछि असुविधा रहउची निश्चित भाବରେ तमन मते पछारि परिबो मु चेष्टा करि तमन को क्लैरिफाई करिया पई ता सहित तमन को जेटी जूनियर टीचर रो मध्ये गुटे नुवा सीरीज तमन को मु स्टार्ट करूछि पिले जोटा मु तमन को आ गुटे वीडियो माध्यम रे कहि देबी ठीक अछि पिले ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल